फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। राज क्रिएशन चैनल ले समस्त को स्वागत। जदि आपण माने ओटीईटी पई प्रिपेयर होचंती तो एबे तो सिलेबस कंप्लीट करबा जमा भी संभव नुह। तो आपण माने शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करंतु जो थिरे कि आपण अल्प समय भितर बहुत गुडा क्वेश्चन क्लियर हे परिबे। तो तार आंसर आपण अति सहज रे दे परिबे। तो फर्स्ट ओटीईटी रे हमर जो 150 मार्क पड़िबो सेतिरे ओडिया रे 30 मार्क अछि। आपण माने दुईटी जाक पेपर पई एही ट्रिक अप्लाई करंतु। दुईटी जाक पेपर रे आपणकर ओडिया पड़िबो 30 मार्क रो, ता भितर 10 मार्क रे पेडागोजी पड़िबो। तो गोटे मार्क भी आपणक पई इम्पोर्टेंट कहीं ना जो माने जनरल अच्छे से 90 मार्क जदि गोटे मार्क कमी जाऊँ ना से इलिजिबल हेबे नहीं। तो जो माने एससी बीसी ओबीसी अच्छे से तो 75 मार्क से सहजरे हो। तो ये ट्रिक टी मु अप्लाई करने चाहिए जो माने पेपर 1 आ पेपर 2 दुटी जाक ओटीईटी प्रिपेयर होती। तो आपण मानक पाखरे जदि सिटी बही अच्छी ताहले सिटी बही रे हमर ओडिया ग्रामर लास्ट जो अच्छी पेडागोजी अच्छी ग्रामर पढ़े पेडागोजी भी पढ़े। तो पेडागोजी रे लास्ट को अच्छी आमर देखो किसी अच्छी एठी अच्छी सत्य सत्य प्रश्न, गोटे अच्छी पुनः सज्जीकरण प्रश्न, गोटे अच्छी वर्गीकरण मूलक प्रश्न, आ गोटे अच्छी दृष्टांतमूलक प्रश्न। तो यार आपण माने ओटीटी रे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपण माने चेक कर परबे। सबु थर एटारु ही गोटे क्वेश्चन आछि। तो या भीतर गोटे क्वेश्चन देथिबो जेमिति कि माँ को भाई को मौसा डका जाए, यही प्रश्नटा केउं प्रकारर प्रश्नर अंतर्भुक्त? यह हम सत्यासत्य प्रश्नर अंतर्भुक्त। ऑप्शन थी ये चारिटी। तो आमे जितेबले एबे रिसेंट एग्जाम देथिलु हमर पड़थिला ए वर्गीकरण मूलक प्रश्न। प्रश्न टिके अलगा थिला, आपण माने चेक करि परिबे। तो तार आंसर हम वर्गीकरण मूलक प्रश्न। और तार ऑप्शन थिला सत्यासत्य प्रश्न, पुनः सज्जीकरण प्रश्न, वर्गीकरण मूलक प्रश्न आउ दृष्टांतमूलक प्रश्न। तो आपण माने प्रीवियस ईयर जितिकी क्वेश्चन अच्छी ताकू थरे रिवाइज कर दियंतु। से जो क्वेश्चन गुड़ा पड़ुछि ना से क्वेश्चन रिलेटेड जितिकी से पेज रे क्वेश्चन थिबो तो सबू आपण टिके कवर कर देबे। एठी गोटे प्रश्न अछि दुई जदि हमर पड़थिला कि दुईटी विभाग देइथिबो, दुईटी विभाग रे थिबा शब्द गुडी मध्य संपर्क स्थापन करबा केउं प्रकारर प्रश्न। ये प्रश्न रे आमर दुई मार्क पड़थिला। गोटे तार यार आंसर हम आमर मेलक प्रश्न, आ गोटे पड़थिला कि वर्गीकरण मूलक प्रश्न। जो मानकर सिटी बही अच्छी फर्स्ट ईयर बॉयज तो बहुत भल कथा। जो मानकर नाही से माने ए पेज को पूरा भल से नोट कर दियंतु। ए पेज रे आपण गोटे मार्क सियोर पाइबे, मु पूरा गारंटी दउची। आपण ए पेज रे जत्तिके भी क्वेश्चन अच्छी जत्तिके अंडरलाइन कराई से अंडरलाइन क्वेश्चन रो सबु थर केवल क्वेश्चन चेंज होची, किंतु ए पेज रे ही क्वेश्चन पड़ुची। आपण माने सबु ईयर रो क्वेश्चन चेक करि परिबे। देखो ये आमर पड़ता आम जो 2024 रे एग्जाम देथिलु पड़ता कि केउं परीक्षण पाठ्यक्रम सहित निबिड़ भाव संपृक्त। यार आंसर हम उपलब्धि परीक्षण। आ गोटे पढ़ी पारे कि केउं परीक्षण कौनसी सामग्री बा पाठ्यक्रम मध्य सीमित रहिबार आवश्यकता नाही। केउं परीक्षण रे कौनसी सामग्री बा पाठ्यक्रम मध्य सीमित रहिबार आवश्यकता नाही। तार आंसर हम प्रवीणता परीक्षण। ये पेज रे जितकी भी क्वेश्चन अच्छे सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आसब कि मौखिक साक्षात्कार केउं प्रकार परीक्षण अंतर्भुक्त। यार आंसर हम समन्वय परीक्षण। तो ये जितकी भी अंडरलाइन है सब बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो ये इम्पोर्टेंट सेंटेंस गुडी को आपण नोट कर दियंतु जदि आपन पाखरे बही नाही। गोटे कथा है समस्त पाखे बही अच्छी किंतु समस्ते बही पढ़ुवे जदि कहीं गोटे क्वेश्चन पचारे ना क्वेश्चन डिस्कसन करने द्वारा बहुत गुड़ाए क्वेश्चन मन रही जाए। तो ये देखु दुई प्रकार आमर पत्र अच्छी, गोटे हूँ अनौपचारिक पत्र, गोटे औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र है घरोई पत्र, औपचारिक पत्र है आफिसिक पत्र। ये आफिसिक पत्र आमर 3 प्रकार। गोटे हूँ दरखास्त, ये प्रिंटिंग मिस्टेक, तापर अच्छी निमंत्रण पत्र, आ गोटे अच्छी वाणिज्यिक पत्र।
ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦରଖାସ୍ତ ଚାକିରି ପାଇଁ ନିବେଦନ ଗାଁରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଚାକିରି ପାଇଁ ନିବେଦନ ଗାଁରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଦରଖାସ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଆଉ ପୂଜା ପର୍ବ ହୁଏନି କି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର। ଆଉ ଅଛି ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପତ୍ର। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଉଦାହରଣଟା, ଜଣେ ବହି ପ୍ରକାଶକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରକାଶକକୁ ତାଙ୍କ ବହି ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚୀ ପଠାଇବାକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟିକ ପତ୍ର। ଯଦି ଦେଇଥିବ ଜଣେ ବହି ପ୍ରକାଶକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରକାଶକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବହି ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚୀ ପଠାଇବାକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପତ୍ର? ତ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପତ୍ର। ଯଦି ଆମର ପୂଜା ପର୍ବ ବା ଉତ୍ସବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପତ୍ର ଲେଖା ହେଉଛି, ସେଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପତ୍ର ଭିତରେ ଯିବ? ନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର। ତ ଏଇଭଳି ଆମର 3 ପ୍ରକାରର ଆଫିସିକ ପତ୍ର ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଔପଚାରିକ ପତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାର ବି ଆମର ସବୁଥର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ। ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି, ଗୋଟେ ପିଲା ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ୍ କରିପାରୁନି, ଆମେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ, ଆଉ ଆମର ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ଚାର୍ଟ, ଶବ୍ଦ ବହି ବା ଅଭିଧାନର ବ୍ୟବହାର, ବନାନ ଖେଳ, ଏସବୁ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରିବା। ତ ଏଠି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଥିବ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ କେଉଁଗୁଡ଼ା ବା କେଉଁଗୁଡ଼ା ଉପାୟ ନୁହେଁ। ଏଠି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକେ ଭଲସେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେବେ, ତାପରେ ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ବି ଆମର ରିସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ପାଇଁ କେତୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟ? ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠି ଅଛି ଆମର 4-5ଟା ଅଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯାଇକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରିସେଣ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ 2024ରେ ଦେଇଥିଲୁ। ସ୍ପେଶାଲ୍ OTT ନୁହଁ, ସ୍ପେଶାଲ୍ OTTରେ ବି ଯେତିକି ଓଡ଼ିଆର ପେଡ଼ାଗୋଜି ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଏଇ ସେଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବହିରୁ ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବହିଟାକୁ ହିଁ କଭର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତିକି ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ସେ ପେଜ୍ରେ ସେଇ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଅଛି କେତୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା, କେତୋଟି ଅସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା, ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ ଲେଖିବା, ଅଧା ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ ଲେଖିବା, 2ଟି ଚିତ୍ର ଦେଖି ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବା, ଗୋଟିଏ ନାମକରଣ ଦେଇ ଲାଜକୁଳି ଝିଅ ଯେମିତି ରେବତୀ ତା ଉପରେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଆମର ପଡ଼ିଥିଲା ସୃଜନାତ୍ମକ ଲେଖନ ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଆପଣ ଏଟାକୁ କଭର୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର 2 ପ୍ରକାରର ପଠନ ଅଛି, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ଗୋଟେ, ବ୍ୟାପକ ପଠନ ଗୋଟେ। ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା କି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଡ୍ୟାଶ୍। ତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଛି ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା, ବହି ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବା, ସିଲାବସ୍ କଭର୍ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ଆମ ମନକୁ ଆମେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ବହି ପଢ଼ୁ, ଯେମିତିକି ଗପ, ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ତ ଯଦି ପଢ଼ିବ କି ବ୍ୟାପକ ପଠନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନା ବ୍ୟାପକ ପଠନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏଟାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଛି ତାର ନାମ ହେଲା ହସ ଖେଳ। ଏଠି ଆପଣ ଟିକେ ଟ୍ରିକ୍ ଲଗାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ, ଖେଳିବେ, ତାପରେ ଖେଳିଲେ ସିନା ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେମାନେ ଖେଳିବେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଖୁସି ହେବେ। ତ ତାଙ୍କର ବହି ହେଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ହସ ଖେଳ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ହସ ଖୁସି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 3ଟି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷା, ଗଣିତ, ପରିବେଶ ବିଷୟ 3ଟି ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 2ଟି ବିଷୟ, ଭାଷା ଓ ପରିବେଶ। ଏଥିରେ ଗଣିତ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କେବଳ ଭାଷା ଓ ପରିବେଶ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 2ଟି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 3ଟି ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ଟିକ୍ ମାରନ୍ତି କି ଛବି ପ୍ରଣାଳୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଛବି ପ୍ରଣାଳୀ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟେ ପଡ଼ିଥିବ, ଆମ ହସ ଖେଳ ବହିରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଭଲସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିନେବେ। ହସ ଖେଳ ବହି ଅଛି ମାନେ ଗଳ୍ପ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଛବି ପ୍ରଣାଳୀ ଶବ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିର ଗୋଟେ ରୂପ। ସେଟା ସେ ପଦ୍ଧତିରେ ହସ୍ତକଳା ବହିରେ ପଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। ଛବି ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିର ଗୋଟେ ରୂପ। ଯେମିତିକି ଏଠି ବଗର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର, ସେ କହିବେ କି ବଗ। ତ ଏଇଠି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଲେ, ଶବ୍ଦ ଶିଖିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଛବି ପ୍ରଣାଳୀଟା ଶବ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିର ଗୋଟେ ରୂପ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ OTET ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି, ଏହି ଟିପ୍ସଟି ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।